बर्दाश्त करन दा मालक हिम्मत बख्शे परिवार नूं। इन्ना ही कहंदा होया वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। समा बहुत हो गया, गर्मी बहुत आ। सच्ची गल आ कि सही मायनिਆਂ ਵਿੱਚ हकदार भी सी, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ भी सी और पार्टियां ਵਿੱਚ रह के भी, पार्टियां तो बाहर रह के भी जयदा तोता सिंह होरां नाल परिवारक तौर ते राजसी तौर ते नेड़े हो के निभे कुछ साडे ऐसे सज्जन ने जिन्हां नूं असीं जरूर बुलाउणा चाहुंदे सी, पर 2 वजे समाप्ति जरूरी आ, इस करके मजबूरी आ। जिन्हां विचों साडे बहुत पर मित्र साहब बलवंत सिंह जी रामूवालिया साहब, जिन्हां दा बहुत लंबे समय उन्हां नाल एक निजी रिश्ता भी रहा और लंबे समय तो वो जुड़े रहे। और इस तरह साहब जगमीत सिंह बराड़ ਜਿਹੜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੇੜ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ 2 ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ। ਤੀਜਾ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਜਹੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹ 3 ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਪਰ 2 ਵਜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ बहुत सारे साडे मैंबर साहबान बैठे ने ते नाम लैन लग्या मैं बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट आ, असी नाम नहीं लै रहे। आ मते जिहड़े आए ने मेरा ख्याल 150 मता अड अड पंचायतां दा पंजाब दियां बहुत सारियां समाजक धार्मिक संस्थावां दा 150 मता और शोक संदेश ने 60-70 नाम नहीं पढ़ सकते, मजबूरी आ। और श्रोमणी कमेटी के सारे मानयोग मैंबर साहबान बैठे ने, साबका प्रधान साडी भैन बीबी जगीर कौर जी उचेचे तौर पर हाजिरी भर रहे ने, सारे अहुदेदार साहबान भर रहे ने। मैं सारिਆਂ ਵੱਲੋਂ श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मानयोग प्रधान साहब हरजिंदर सिंह जी धामी साहब एडवोकेट साहब नूं बेनती करांगा कि सारिਆਂ की हाजिरी जयदार तोता सिंह जी नूं श्रद्धांजलि भेंट करन समय लगाउण। जयदार हरजिंदर सिंह जी धामी प्रधान श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। नहीं कोई नहीं, धामी साहब बड़े असी छोटे हैं यार। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मैं घड़ी ला ली, तुसी ला लो जो 2:32 मिनट 2 मिनट 32 सेकंड हो गए, फड़ लो। असी यार एवें नंबर 1 थोड़े जो कोई नहीं जानता, सरदार तोता सिंह 17.5 साल दे सी, मैं 16.5 साल का सी, उदों तो कट्ठे हैं। थोड़े जो है कोई नंबर 1। नंबर 2 मैं भैन मुख्तियार कौर मेरी घर वाली ये सगियां भैन भरावां वांगू रहे हैं। 3 गल्लां मैं उहदियां कहणियां, कोई नहीं कहंदा एवें रसमी जिहियां गल्लां कह के गोंगलों मिट्टी झाड़ के तुर जाना। आ सुनो, पहली गल दुनिया भर के राइटर्स ने लिखा बिरछ ते बंदा। की क्या मैं बिरछ ते बंदा एदा एक रिश्ता है। बिरछ दूरों वड्डा लगता है, बंदा छोटा लगता है छोटे को। मैं जगमीत नूं भी कहंदा हटिया, मैनूं चंगा याली साहब भी आ गए। बिरछ ते बंदा, बिरछ दूरों वड्डा लगता है, बंदा छोटा लगता है। अब बल्ले सरदार तोता सिंह तू वो बिरछ सी जिहड़ा दूरों भी वड्डा लगता सी ते नेड़ियों तां सी वड्डा है। किसी नूं मत पजवे ना। दूजी गल मैं किसी ने गल की, असीं तां दुख सुख रोंदे रहिंदे असीं दोनों भरा। मैं कहा यार लोग शराब बहुत पींदे हैं। मैनूं कहंदा तू बाकी मैनूं हुण 11 साल हो गए छड्डी नूं। पहले तो मैं खाड़ा लाउंदा भी पींदा सी, ते जे मैं खाड़े ना लाउंदा हुंदा मैं पढ़दा ही नहीं सी।
ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ, ਗਰੀਬੀ ਸੀ ਪਰ ਯਾਰੀ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਐਮਪੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਐਮਪੀ ਦੇ। ਇਹ ਭਰੱਪਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਪੀਂਦੇ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਹੈ? ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਔਂਕੜ ਗਿਣੀ ਗਿਆ। ਉਹ ਲੋਕੋ ਐਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ ਮੈਨਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਲਵੰਤ ਸ਼ਰਾਬ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਬੋਤਲਾਂ ਵੇਚਦੇ ਉਹ ਮਹਿਲ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਵੀ ਕਹਿ ਲੋ ਕੋਈ ਲੀਡਰ। ਇਹ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹੀ। ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ 2-32 ਮਿੰਟ ਵਾਲੇ ਖੜੇ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਸ਼ਟ ਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖੀ ਕਸ਼ਟ ਚ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਖੰਡ ਰੇਤੇ 'ਚ ਡੁੱਲ ਗਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ। ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣੋ। ਆਹ ਸਰਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਆਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਖੰਡ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਰੇਤੇ 'ਚ ਡੁੱਲ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਲਵੰਤ ਮੈਂ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੀੜੀ ਬਣ ਜੂ ਪਰ ਖੰਡ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੱਖਰੀ ਕਰਕੇ ਕੌਮ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਛੱਡ। ਐਡਾ ਲੀਡਰ। ਮੈਂ ਪਰਨ ਕਰਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਥੋਂ 11 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਵੱਡੇ ਸੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿਉਂਦੇ ਆ ਸਰਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ, ਸਰਦਾਰਨੀ ਭੈਣ ਮੁਖਤਿਆਰ ਕੌਰ ਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਦੇ, ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ, ਬਰਸਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰਵਾਂਗੇ, ਸਾਥ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ। ਚਾਹੇ ਅਮਰੀਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ 20 ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੋੜਨ ਤੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਟੱਬਰ ਦਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਰਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਭੀਖ ਥੋਥੋਂ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਚਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੱਸ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਰੱਬ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਧਰਵਾਸ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਮਹਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਮੇਰੀ ਨਾਂ ਲੈ ਸਕਣਾ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋ ਕਬੂਲ ਆ। ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ 2 ਸ਼ਬਦ ਐਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣ। ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ। ਬਹੁਪੱਖੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਰੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਡੱਡਰੀ ਪੱਕੀ ਵੱਢਣ ਹਾਰ, ਲਾਲੈ ਦਾਤ ਪਹੁੰਚਿਆ ਲਾਵੇ ਕਰ ਤਿਆਰ, ਜਾਂ ਹੁਆ ਹੁਕਮ ਕਿਰਸਾਨ ਦਾ ਤਾਂ ਲੁਣ ਮਿਣਿਆ ਖਤਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਸਲ ਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਚਾਹੇ ਹਰੀ ਵੱਢ ਲਵੇ ਚਾਹੇ ਪਕਾ ਕੇ ਵੱਢ ਲਵੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਆਪਾਂ ਜਾਮਾਂ ਧਾਰ ਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਲਾਵੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰੀਆਂ ਬੰਦ ਦੇ ਕਣਕ ਦੀਆਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬਤ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ। ਬਨਾਰਸ ਤੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਧਾਮੀ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਭਈ ਤੋਤਾ ਸਿਆਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕਲੰਕ ਲਵਾ ਕੇ ਨਾ ਆਵੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੀਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਸੀਸ ਸੀ ਉਸ ਪੰਥ ਰਤਨ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਦੇਖੋ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ।
सेवक की ओढ़क निभी प्रीत, जीवत साहेब सेवियो अपना, चलते राखियो चीत। ਇਹ ਚੱਲਦੇ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ, ਇਹ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਦੀ ਖੇਡ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਹੰਢਾ ਕੇ ਗਏ। ਸੋ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਅਲੀਕਦੇ ਸੀ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਪੰਥ ਰਤਨ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟੌਹਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਦੀ ਵੀ ਉਸ ਗੋਦੀ ਦਾ ਨਿਗਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਬੋਲਿਆ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਉਸ ਰੂਹ ਨੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਡਾਇਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਿਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁੰਝਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ 8 ਦਿਨ ਉਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਕਹਿਣਾ ਆ ਧਾਮੀ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸੋਦਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 6 ਦਹਾਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਨਿਭਾਏ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਨੀ ਪਊ। 6 ਘੰਟੇ 6 ਮਿੰਟ ਨਿਭਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਘਾਲਣਾ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀਏ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, 2 ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਏ, ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਕ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਦਾਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਉੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਔਰ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰ ਸੀ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਸੰਗਤੀ ਰੂਪੀ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਦੇਣੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ। ਮਰਨ ਲਖਾਏ ਮੰਡਲ ਮੇ ਆਏ, ਜੀਵਨ ਸਾਜੇ ਮਾਈ, ਇੱਕ ਚੱਲੇ ਹਮ ਦੇਖੇ ਸੁਆਮੀ, ਭਾਏ ਬਲਾਂਤੀ ਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂ ਮੌਤ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਧਰਤੀ ਧਰਮ ਹੈ, ਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਾ ਕੋ ਬੀਜੇ ਤੇਹੇ ਫਲ ਪਾਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਾਂਗੇ ਉਵੇਂ ਦਾ ਬੀਜ ਗੁਰੂ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ, ਸਮੁੱਚੇ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ, ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸਪਰ ਇਤਫਾਕ ਤੇ ਏਕਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸ੍ਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਜੀ, ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਾਧ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਵਾਇਆ ਹੋਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂ, ਕਮਲ ਜੀ, ਜਦਾਰ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਜੀ ਹੋਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਹੋਰੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਾਧ ਜਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਹੋਰੀ, ਸਾਧ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਛੋਟੇਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਰਣੀਕੇ ਜੀ, ਔਰ ਮਨਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜੀ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਚੁੰਦਾ ਜੀ, ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਡਾਲਾ ਜੀ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ, ਪਰਮਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬੰਟੀ ਜੀ, ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਜੀ, ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਗਾਵੜੀਆ ਜੀ, ਔਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਿਆ ਰਾਠਾ ਜੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਲਾਈਨ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਹੁਕਮ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਆ
ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਬਦੋਬਦੀ ਅੱਜ ਰਾਮੂ ਵਾਲੀਆ ਜੀ ਨੇ ਮਾਈਕ ਫੜ ਲਿਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦੋਬਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਮਾਈਕ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਬੋਲਣਗੇ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੋਕਦੇ ਰੋਕਦੇ ਵੀ 2 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਤੋਂ, ਸਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਸੀ ਰੂਹ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਵੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਧ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਲੀ ਕਾਲਨਾ ਦਾ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਕਰਨ। ਸਾਧ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਜਮਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮੋਗੇ ਜਦੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਹੀ ਲੜੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਮੋਗੇ ਆਉਂਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਦੇ ਘਰੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਮੈਂ ਜੇ ਮੋਗੇ ਰਾਤ ਕੱਟਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਦੇ ਘਰੇ ਕੱਟਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਾਤ ਕੱਟਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਦੇ ਘਰੇ ਕੱਟਣੀ। ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਬੋਲਣਾ, ਐਂ ਬੋਲਣਾ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲੀ, ਐਂ ਆਪਾਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਪੰਥ ਪ੍ਰਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੰਨੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇਖੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਬੜੀ, ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਟੌਪਿਕ ਚੱਕ ਲੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਵੀ ਬਹਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜੁਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਆਉਂਦਾ, ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ। ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਵੀ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣੀ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੀ ਲੁੱਕ ਪੈਣੀ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਬਜਰੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਪੈਣਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਸੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆ, ਘਟ ਗਿਆ, ਗਲਤ ਹੋਊਗੀ, ਟੁੱਟ ਜੂਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਚਲੇ ਜਾਏ, ਜੰਮੇ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਮਰੇ ਅਕਾਲੀ, ਮਰਨਾ ਅਕਾਲੀ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੀ ਮੰਨਦਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਭਾਵੇਂ ਕੌੜੀ ਲੱਗੇ ਸਹੀ ਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਆਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਮਰਜ਼ੀ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਸੀ ਮੈਂ ਮਿਲਣ ਗਿਆ, ਮਸ਼ੀਨ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ,
ਸੋ ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਵੰਡਿਆ, ਜੋ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਨਿੱਘ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਜੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ, ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਆ ਐ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅਮਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੀ ਸੰਭਾਲੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਮੱਖਣ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ, ਬੜੇ ਮਿਹਨਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਬੇਟਾ ਵੀ ਬੜਾ ਮਿਹਨਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣੇ, ਉਹਦੇ ਹੈੱਡ ਬਣੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਮੋਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਮੱਖਣ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਮੱਖਣ ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਟੀਮ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਸਦਾਰ ਚੌਧਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਮੱਖਣ ਜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋ ਜੇ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਬੰਦਾ ਸਾਥੀ ਹੋਏ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਵਗਰ ਜੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਵੀ ਲੜਨਾ ਪਏ ਉਹ ਲੜਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਾਗ ਚੋਂ ਉਹ ਫੁੱਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਗਏ ਆ। ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀ ਪਾਰਟੀ ਤਰਫੋਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਤਰਫੋਂ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤਾਂ ਲੜ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਔਖੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਸਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੂਫਾਨ ਆਉਣ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਈਆਂ, ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਤਰਫੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾਸ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਆਪ ਸਿਹਤ ਕਾਰਨ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤਰਫੋਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਤਰਫੋਂ, ਸਮੁੱਚੀ ਪਾਰਟੀ ਤਰਫੋਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਈ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਸਦਾਰ ਚੌਧਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ 'ਚ ਰੱਖਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਐਜੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿਨੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪਾਠ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਾਰਟੀ ਤਰਫੋਂ ਇੱਥੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਬਾਅਦ ਚ ਆ ਜਾਓ ਸੁਖਬੀਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਆ, ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੱਖਣ, ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੀਬੀ ਮੁਖਤਿਆਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਧੀ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਾਰੇ ਸਪੁੱਤਰ
ਸਾਹਿਬ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਬਹਿ ਜਾਓ 2 ਮਿੰਟ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਮੱਖਣ ਜੀ ਨੇ, 2 ਮਿੰਟ ਹੀ ਲੱਗਣਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਮਾਤਾ ਮੁਖਤਿਆਰ ਕੌਰ ਜੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ, ਸਾਡੀ ਧੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਆ ਜਾਣ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਹੋਣੀ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਨਕਸਰ ਸਮਾਧ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਸੰਤ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਸੰਤ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਸੰਤ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸਰੋਪਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ। ਪਰ ਜਥੇਦਾਰ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਗਿਆਨੀ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸਮੁੱਚੇ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰੋਪਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬੀਬੀ ਮੁਖਤਿਆਰ ਕੌਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਉਹ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਖਣ ਜੀ 2 ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਕਹਿਣ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰੋਪਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ। ਜਥੇਦਾਰ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਦੇਗ ਵਰਤਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਦੇਗ ਵਰਤਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਖਣ ਜੋ 2 ਸ਼ਬਦ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਗ ਵਰਤਾਈ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਐਸੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਵਿੱਤਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸੇਵਕ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੱਕਿਆ ਰਹੂਗਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਆਵੋ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਹੁਕਮ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕਤਰੇ ਕਤਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੂੰਜਦੀ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਟਰਸਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਔਰ ਉਸ ਟਰਸਟ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਸਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰ ਸਕਣੀ ਆ। ਔਰ ਧਰਮੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਐਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸੀ, ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚੱਕਦੇ ਸੀ। ਹਰ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰੇ ਹਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਦਾ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੀ ਕਿ ਖਰਚਾ ਮੇਰਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦੇ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਤਥਾ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਔਰ ਨਾ ਕਦੇ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈ। ਆਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੂਨ ਦਾ ਹਰ ਕਤਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ
ਆਪਸ ਦੇ ਉਹ ਮਕਬੂਲ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਿਰ ਤੋੜਨ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੁਰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਇੰਨਾ ਕੀ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੰਦਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਪੰਥਕ ਸਭਾਵਾਂ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ, ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਆਰਗਨ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਵਿਧੀ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸਾਥੋਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੱਕ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ। ਔਰ ਹਰ ਸੰਗਰਾਂਦ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ। ਔਰ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਬਾਜੀ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਗ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਨਿਹਚਾ। ਔਰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਔਰ ਸਿੱਧਾ ਕਮਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਵਾਸ 'ਚ ਲੈਂਦੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਵਾਸ 'ਚ ਹਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇੱਕੋ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਬਿੱਲ ਕਟਾਉਂਦੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਰਸੀਦ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਨਹਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਆਉਂਦੇ ਔਰ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਔਰ ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਦਿੰਦੇ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਸੀ। ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਗਿਆਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ, ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹਨਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ 1978 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂਬਰ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦੇ ਦਰਜਾ ਬਦਰਜਾ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਏ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈੱਡ ਸਾਹਿਬਾਨ ਘਰੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਰੇਣੀ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਰੋਪੇ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈ ਲੈਣ, ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਸਟੇਜ ਤੇ। ਮੈਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਇਹ ਸਦਮਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਿੰਮਤ ਬਖਸ਼ੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੱਕਦਾਰ ਵੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸੀ, ਔਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਨਿਭੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਐਸੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ 2 ਵਜੇ ਸਮਾਪਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਜਬੂਰੀ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਪਰਮ ਮਿੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਔਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹ ਜੁੜੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਥ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਜਿਹੜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ, ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੇੜ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ 2 ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ। ਤੀਜਾ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹ 3 ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਪਰ 2 ਵਜੇ
ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਂ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਲਿਸਟ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਆ ਮਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ 150 ਮਤਾ ਅੱਡ ਅੱਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ 150 ਮਤਾ, ਔਰ ਸ਼ੋਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੇ 60-70 ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪੜ ਸਕਦੇ, ਮਜਬੂਰੀ ਆ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਲਗਾਉਣ। ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੇ, ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹਾਂ ਯਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਘੜੀ ਲਾ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਜੇ 2:32 2 ਮਿੰਟ 32 ਸਕਿੰਟ ਹੋ ਗਏ, ਫੜ ਲਿਓ। ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਐਵੇਂ। ਨੰਬਰ 1, ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਸਰਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ 17.5 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ 16.5 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਹੈ ਕੋਈ? ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਮੈਂ ਭੈਣ ਮੁਖਤਿਆਰ ਕੌਰ, ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਸਗੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰਹੇ ਆ। 3 ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕਹਿਣੀਆਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਐਵੇਂ ਰਸਮੀ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗੋਂਗਲੂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਣਾ। ਆ ਸੁਣੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਰਾਈਟਰਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਬਿਰਛ ਤੇ ਬੰਦਾ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ? ਬਿਰਛ ਤੇ ਬੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਬਿਰਛ ਦੂਰੋਂ ਵੱਡਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਛੋਟਾ ਲੱਗਦਾ ਛੋਟੇ ਪਰ। ਮੈਂ ਜਗਮੀਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਟਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਆਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਬਿਰਛ ਤੇ ਬੰਦਾ, ਬਿਰਛ ਦੂਰੋਂ ਵੱਡਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਛੋਟਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਆ ਬੱਲੇ ਸਰਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿਆ, ਤੂੰ ਉਹ ਬਿਰਛ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਤਾਂ ਸੀ ਵੱਡਾ। ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੱਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਬਹੁਤ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ 11 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਛੱਡੀ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖਾੜਾ ਲਾਉਂਦਾ ਵੀ ਪੀਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਖਾੜੇ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ, ਗਰੀਬੀ ਸੀ, ਪਰ ਯਾਰੀ ਰਹੀ। ਮੈਂ MP ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ MP ਦੇ। ਇਹ ਭਰਪਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਪੀਂਦੇ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਹੈ? ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਔਂਕੜ ਗਿਣੀ ਗਿਆ। ਉਹ ਲੋਕੋ ਐਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ ਮੈਨਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਲਵੰਤ ਸ਼ਰਾਬ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਬੋਤਲਾਂ ਵੇਚਦੇ ਉਹ ਮਹਿਲ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਵੀ ਕਹਿ ਲੂ ਕੋਈ ਲੀਡਰ? ਇਹ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹੀ। ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ 2:32 ਮਿੰਟ ਵਾਲੇ ਖੜੇ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਸ਼ਟ ਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖੀ ਕਸ਼ਟ ਚ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਖੰਡ ਰੇਤੇ 'ਚ ਡੁੱਲ ਗਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ। ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣੋ। ਆਹ ਸਰਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਆਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਖੰਡ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਰੇਤੇ 'ਚ ਡੁੱਲ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਲਵੰਤ, ਮੈਂ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਹਾਂ,
ਮੈਂ ਕੀੜੀ ਬਣ ਜੂ ਪਰ ਖੰਡ ਚੋਕ ਕੇ ਵੱਖਰੀ ਕਰਕੇ ਕੌਮ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਛੱਡ ਐਡਾ ਲੀਡਰ ਮੈਂ ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰਵਾਂਗੇ, ਸਾਥ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਅਮਰੀਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ 20 ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੋੜਨ ਤੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਟੱਬਰ ਦਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਰਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਭੀਖ ਥੋਥੋਂ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਚਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੱਸ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਰੱਬ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਧਰਵਾਸ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਮਹਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਲਾਵੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰੀਆਂ ਬੰਦ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀਆਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦਾ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬਤ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਬਨਾਰਸ ਤੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਧਾਮੀ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਭਈ ਤੋਤਾ ਸਿਆਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕਲੰਕ ਲਵਾ ਕੇ ਨਾ ਆਵੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੀਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਸੀਸ ਸੀ ਉਸ ਪੰਥ ਰਤਨ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਦੇਖੋ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਸੇਵਕ ਕੀ ਓੜਕ ਨਿਭੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਜੀਵਤ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਿਓ ਆਪਣਾ, ਚਲਤੇ ਰਾਖਿਓ ਚੀਤ। ਇਹ ਚੱਲਦੇ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ, ਇਹ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਦੀ ਖੇਡ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਹੰਢਾ ਕੇ ਗਏ। ਸੋ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਉਲੀਕਦੇ ਸੀ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਪੰਥ ਰਤਨ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟੌਹਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਦੀ ਵੀ ਉਸ ਗੋਦੀ ਦਾ ਨਿਗਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਬੋਲਿਆ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਉਸ ਰੂਹ ਨੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਡਾਇਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਿਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁੰਝਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ 8 ਦਿਨ ਉਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਕਹਿਣਾ ਆ ਧਾਮੀ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸੋਦਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 6 ਦਹਾਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਨਿਭਾਏ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਨੀ ਪਊ। 6 ਘੰਟੇ 6 ਮਿੰਟ ਨਿਭਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਘਾਲਣਾ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀਏ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, 2 ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਏ, ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਕ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਦਾਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਉੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਔਰ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰ ਸੀ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਸੰਗਤੀ ਰੂਪੀ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਦੇਣੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ।
ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ। ਮਰਨ ਲਖਾਏ ਮੰਡਲ ਮੇ ਆਏ, ਜੀਵਨ ਸਾਜੇ ਮਾਈ, ਇੱਕ ਚੱਲੇ ਹਮ ਦੇਖੇ ਸੁਆਮੀ, ਭਾਏ ਬਲਾਂਤੀ ਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂ ਮੌਤ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਧਰਤੀ ਧਰਮ ਹੈ, ਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਾ ਕੋ ਬੀਜੇ ਤੇਹੇ ਫਲ ਪਾਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਾਂਗੇ ਉਵੇਂ ਦਾ ਬੀਜ ਗੁਰੂ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ, ਸਮੁੱਚੇ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ, ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸਪਰ ਇਤਫਾਕ ਤੇ ਏਕਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸ੍ਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਜੀ, ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਾਧ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਵਾਇਆ ਹੋਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂ, ਕਮਲ ਜੀ, ਜਦਾਰ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਜੀ ਹੋਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਹੋਰੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਾਧ ਜਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਹੋਰੀ, ਸਾਧ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਛੋਟੇਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਰਣੀਕੇ ਜੀ ਔਰ ਮਨਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜੀ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਝੁੰਦਾ ਜੀ, ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਡਾਲਾ ਜੀ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ, ਪਰਮਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬੰਟੀ ਜੀ, ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਜੀ, ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਗਾਵੜੀਆ ਜੀ ਔਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਿਆ ਰਾਠਾ ਜੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਲਾਈਨ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਹੁਕਮ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਆ ਕਿ ਜਹੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਬਦੋਬਦੀ ਅੱਜ ਰਾਮੂ ਵਾਲੀਆ ਜੀ ਨੇ ਮਾਈਕ ਫੜ ਲਿਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦੋਬਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਮਾਈਕ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਬੋਲਣਗੇ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੋਕਦੇ ਰੋਕਦੇ ਵੀ 2 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸੰਗਤ ਤੋਂ, ਸਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਸੀ ਰੂਹ ਜਹੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਵੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਧ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਲੀ ਕਾਲਨਾ ਦਾ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਕਰਨ। ਸਾਧ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਜਮਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮੋਗੇ 'ਚ ਮਨਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਹੀ ਲੜੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਮੋਗੇ ਆਉਂਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਦੇ ਘਰੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ। ਮੈਂ ਜੇ ਮੋਗੇ ਰਾਤ ਕੱਟਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਦੇ ਘਰੇ ਕੱਟਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਾਤ ਕੱਟਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਦੇ ਘਰੇ ਕੱਟਣੀ। ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਬੋਲਣਾ, ਐਂ ਬੋਲਣਾ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲੀ, ਐਂ ਆਪਾਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਪੰਥ ਪ੍ਰਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੰਨੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਸੀ
ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇਖੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਬੜੀ, ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਟੌਪਿਕ ਚੱਕ ਲੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਵੀ ਬਹਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜੁਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਆਉਂਦਾ, ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਵੀ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣੀ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੀ ਲੁੱਕ ਪੈਣੀ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਬਜਰੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਪੈਣਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਸੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆ, ਘਟ ਗਿਆ, ਗਲਤ ਹੋਊਗੀ, ਟੁੱਟ ਜੂਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਚਲੇ ਜਾਏ, ਜੰਮੇ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਮਰੇ ਅਕਾਲੀ, ਮਰਨਾ ਅਕਾਲੀ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੀ ਮੰਨਦਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਭਾਵੇਂ ਕੌੜੀ ਲੱਗੇ, ਸਹੀ ਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਆਹ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਆਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਮਰਜ਼ੀ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਮਿਲਣ ਗਿਆ, ਮਸ਼ੀਨ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਵੰਡਿਆ, ਜੋ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਜੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ, ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਆ ਐ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅਮਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੀ ਸੰਭਾਲੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਮੱਖਣ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ, ਬੜੇ ਮਿਹਨਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਬੇਟਾ ਵੀ ਬੜਾ ਮਿਹਨਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣੇ, ਉਹਦੇ ਹੈੱਡ ਬਣੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਮੋਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਮੱਖਣ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਮੱਖਣ ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਟੀਮ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਸਦਾਰ ਚੌਧਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਮੱਖਣ ਜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋ ਜੇ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਬੰਦਾ ਸਾਥੀ ਹੋਏ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਅਗਰ ਜੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਵੀ ਲੜਨਾ ਪਏ ਉਹ ਲੜਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਾਗ ਚੋਂ ਉਹ ਫੁੱਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਗਏ ਆ। ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀ ਪਾਰਟੀ ਤਰਫੋਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਤਰਫੋਂ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ।
ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤਾਂ ਲੜ ਲੁੜ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਔਖੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੂਫਾਨ ਆਉਣ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਈਆਂ, ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਤਰਫੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾਸ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਆਪ ਸਿਹਤ ਕਾਰਨ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤਰਫੋਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਤਰਫੋਂ, ਸਮੁੱਚੀ ਪਾਰਟੀ ਤਰਫੋਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਈ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਸਦਾ ਤੋਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ 'ਚ ਰੱਖਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਐਜੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿਨੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪਾਠ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਾਰਟੀ ਤਰਫੋਂ ਇੱਥੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਬਾਅਦ ਚ ਆ ਜਾਓ ਸੁਖਬੀਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਆ, ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੱਖਣ, ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੀਬੀ ਮੁਖਤਿਆਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਧੀ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਾਰੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਬਹਿ ਜਾਓ 2 ਮਿੰਟ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਮੱਖਣ ਜੀ ਨੇ, 2 ਮਿੰਟ ਹੀ ਲੱਗਣਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਮਾਤਾ ਮੁਖਤਿਆਰ ਕੌਰ ਜੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ, ਸਾਡੀ ਧੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਆ ਜਾਣ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਹੋਣੀ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਨਕਸਰ ਸਮਾਧ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਸੰਤ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਸੰਤ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਸੰਤ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸਰੋਪਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ। ਪਰ ਜਥੇਦਾਰ ਕੇਸਗੜ੍ਹ